اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چند شعر نعت کے ملاحظہ فرمائیے. غلام رسول شہیدہ اور حبیب اختر حبیبی پرواز حبیبی جیسی تو میرے پاس آواز نہیں. اختر پرواز حبیبی ماشاء اللہ دیکھنے کی چیز بھی ہے اور سننے کی چیز بھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری شو کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اللہ تمہارے ظاہری ٹھیک ٹھاک کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. یعنی مجھے کہنے دو وہ صرف خلوص کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خلوص کو دیکھتا. اجازت ہو چند شعر میں بھی سنا دوں. کیا بات اب آپ کی مرضی سبحان اللہ کہیے نہ کہیے میرے طرف سے ہم اتنا جانتے ہیں چوٹ لگی باپ رے باپ مائی رے مائی دادا ہو دادا تو بس خالی چوٹ لگنے کی دیر ہے. آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کس کے سینے نے عشق رسول کی چوٹ کھائی ہے. اسے کہنا نہیں پڑے گا وہ تو جناب میرا بے ساختہ سبحان اللہ کہے گا الحمدللہ کہے گا. تو چند شعر ملاحظہ فرمائیے. اے آمینہ مدینہ سبحان اللہ آمین کہیے. آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے ایک دن حضور خواب میں جلوہ ایک جگہ مشاعرہ ہوا. ایک شاعر نے ایک کلام پڑھا. ایک آدمی نے کہا کہ حضور دوبارہ ارشاد ہو. کہا کہ سمجھے بھی ہو کیا کہا سمجھتے تب کہیں بولتے کہ دوبارہ ارشاد ہو. ایسا تو نہیں ہے نا. آنکھیں ترس
کے واسطے ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے جلوہ دکھائیے. شعر سنیے. اپنے نبی کا اخلاق دیکھیے. جو گالیاں بھی سن کے دعائیں چند شعر سن لیجیے بھوجپوری زبان میں. میں رہنے والا بھوجپور آرا کا ہوں. ہمارے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بھوجپوری. چند شعر سنیے بھوجپوری زبان میں, ایک دم پیور بھوجپوری. ورنہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں پوربی یا کہتے ہیں کہ بھوجپوری ہے, قوم بولو بناتے ہیں. پیور بھوجپوری سنیے. مہوا کر کے مدینہ کی اوریا, مہوا کر کے مدینہ کی اوریا, دونوں ہتھواں پسارن کرینا, پسارن کرینا, پسارن کرینا. مہوا کر کے مدینہ کی اوریا, دونوں ہتھواں پسارن کرینا. جب ستاوے نہ تہری جدائی, جب ستاوے نہ تہری جدائی, پانچوں بیریا پکارن کرینا, پکارن کرینا, پکارن کرینا. شعر سنیے بلا تضیع اوقات کیے. جب جب پوربی بہینا بیریا, ہوا کو بھوجپوری میں بیار کہتے ہیں. کیسن ہوا بیار, ہوا بیار بات. جب جب پوربی بہینا بیریا, یاد آوے تہری دوریا. جب جب
پڑھ کے صلی علی محمد اپن منوا بجھاول کریلا بجھاول کریلا بجھاول کریلا واہو رے توہری اونچی اٹریا ہم روزانہ نہارن کریلا آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، اللہ اس حوصلے میں برکت دے، اللہم زد وزد اللہم زد وزد۔ مگر ذرا شانتی سے سنیے، بے شک توہرے مایا کی بس ہے نشانی، فاتحہ میلاد قرآن یہ نظر، یہ نیاز، یہ میلاد، یہ قیام، یہ سلام، یہ عرس، یہ کاغذ، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ شربت، کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، ان سے پوچھے کیوں ناجائز ہے؟ کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے۔ ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کیا آپ بھی ناجائز ہیں؟ کہا سبحان اللہ۔ آپ کے ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں؟ کہا آپ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں۔ قسم خدا کی چچندر گلے میں اٹکا دوں گا، میرا نام ہے بریلوی۔ سن لو یہ کیا ہے، توہرے مایا کی بس ہے نشانی، فاتحہ میلاد قرآن خوانی، فاتحہ میلاد قرآن خوانی۔ اس سے فائدہ کیا ہے وہ سنو جی۔ باوسیلہ ہم تمہارے نبی جی، باوسیلہ ہم تمہارے نبی جی، اپنے پرکھن کے تارن کریلا، کے تارن کریلا، کے تارن کریلا، رے توہری اونچی اٹریا ہم روزانہ نہارن کریلا۔ کیا کہے خوراک ان کو دینے دو، جی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہائے کیسن بے ایمان باتیں، ہائے کیسن بے ایمان باتیں، توہرے کھا کے اور توہرے سے بھاگے، توہرے کھا کے اور توہرے سے بھاگے۔ کیسا نمک حرام ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا اسی کے خلاف بولتا ہے، جس تھالی میں کھاتا اسی میں چھیدا کرتا ہے۔ آئے کیسن بے ایمان باتیں، توہرے کھا کے اور توہرے سے بھاگے، ایسن لوگوا گے ہم اہل سنت، ایسن لوگوا گے ہم اہل سنت، سر محفل دھتکارن کری، حضرت بلبل بنگال، حضرت علامہ قاری حریف القادری تھا۔ ایسن لوگوا کے ہم اہل سنت، اب ایسن لوگوا کے ہم اہل سنت، سر محفل دھتکارن کریلا، دھتکارن کریلا۔ تقریر سنیے، کلام کلام بہت ہے، اس کی کمی نہیں ہے، مگر ہم جس کام کے لیے آئے وہ کام ہم کریں گے۔ ہم نعت پڑھنے نہیں آئے، ہم تقریر کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم نعت پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ نعت شریف میں تقریر کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے۔ بہت اچھا حضرت بابا۔ یہ جلسہ کیا ہے؟ یاد حسین، ذکر حسین، ذکر حسین، نظر حسین۔ کیا کہیں بابا؟ بہت خوب، بہت خوب۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم
सितम रहा न सयाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन का नाम भी है, निशान भी है, झंडा भी है, डंडा भी है, डंका भी है, खिचड़ा भी है, मरीदा भी है, शरबत भी है। यजीद का नाम खत्म, निशान खत्म, खिचड़ा नहीं, मरीदा नहीं, शरबत नहीं, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूद। डॉक्टर इकबाल का शेर सुनिए, क्या शेर है, बहुत अच्छा। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीर शब्बीर। इस्लाम में दो ही चीज है, अली की तलवार है और हुसैन की नमाज है। आज हम लोगों के पास न तलवारें हैं न नमाजें हैं। तलवार का हाल तो ये है, कलकत्ते में 46 से हूँ, सब फसाद हमने देखा। मुसलमान बड़ा खुश होगा तो दलघोटनी लेके क्या अली चिल्लाएगा, बड़ा खुश होगा तो टूटा हुआ कलछी लेकर बोले या अली। तलवार तो है नहीं, और सजदा भी नहीं है, नमाज भी नहीं है, नियाज है नमाज नहीं। नियाज तो खूब है, ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज, दे मजा दे मजा, ले मजा दे मजा, दे अगरबत्ती दे मोमबत्ती, दे अगरबत्ती नहीं, उठाओ गागर चढ़ाओ चादर, उठाओ गागर चढ़ाओ चादर। हम कहते हैं खाली गागरे उठेगा, चादरें चढ़ेगा कि नमाजों पढ़िएगा। बहुत अच्छे क्या कह रहे, हक है। पीर मियाँ लोग खाली गागरे उठावेंगे, चादरें उठावेंगे कि मुरीद को नमाजों बतावेंगे। क्या कह रहे, हक है। खाली हाथे चुमाना बताइएगा, पैर चुमाना, नमाज पढ़ना कौन बतावेगा। बात बोलूंगा खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। मैं पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, पीर का पाँव धो के पीना मैं अपने लिए बायसे बरकत समझता हूँ। मैं गया के पीर सराज मिल्लत का मुरीद भी हूँ और खलीफा मजाज भी हूँ। हमसे ज्यादा पीर को कौन मानेगा। वहाबी ने कहा कि हम पीर को नहीं मानते हैं, किसी किताब में पीर का जिक्र नहीं। हमने कहा अभी हम बनवा देंगे। कौन कौन किताब तुम पढ़ा है? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, अबू दाऊद, इब्न माजा, मिशकातुल मसाबीह, मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम अहमद, मसनद अहमद। किताब तो यार बहुत पढ़े हो, कहीं तुमको नहीं मिला, पीर का सबूत कहीं नहीं है। हमने कहा अगर अभी हम दिखा देते तो मान लेंगे। हमने, मेरे पास बख्शी कंपनी की जंतरी थी, मैंने निकाला और खोल के दिखाया, पहले ही पेज में खोला। हमने कहा देखो, पीर मंगल बुध जुमरात जुमा, उसको पीरे नहीं मिल रहा है, पहले ही पेज में दिखाया। हमने कहा देख, पीर मंगल बुध जुमरात जुमा से हर दिन का हफ्ता एक दिन है पीर, 100 दिन है उसका मुरीद। जब पीर को पीर चाहिए तो मुसलमान को पीर नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं, उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन ये बड़े बेहया होते हैं, क्योंकि बेईमान बेहया होता है। और हया हो तो मेरा ईमान। कहा कि अच्छा सोमवार का है तीर हुआ, मंगल का ही नहीं तीर हुआ। हमने कहा इसमें भी वजह है, मुस्तफा पैदा हुए सोमवार को तो मंगल की से तीर हो जाएगा। वो अपनी तबीयत से थोड़ी हुआ, वो तो मुस्तफा के कदम की बरकत से हो गया। अब अंदाजा करो जिस नबी का तलवा ऐसा है, उस नबी का जलवा कैसा होगा। हमने कहा हम हफ्ता भर मुनाजरा नहीं करते, हम 5 मिनट में यस नो कर देते, ज्यादा झमेला नहीं। 3 दिन किताब खोलो और निकालो, ही झंझट में लगा 5 मिनट में यस चाहे नो। बहुत अच्छा बोल का पीर मान लिया। हमने कहा चले झमेला खत्म हुआ। लेकिन पीर लोग फूंक झाड़ करते हैं, हम इसको नहीं मानते। हमने कहा मनवा देंगे, 2 मिनट में मनवा देंगे। नहीं, पीर लोग के फूंक में कोई असर नहीं है, फूंक में कोई असर नहीं है। हमने कहा अगर हम अभी दिखा देता, 8 आने की मोमबत्ती मंगाई, मैंने जलाया। हमने कहा फूंक, मोमबत्ती बुझ गई। हमने कहा बता, अभी तो कहता था फूंक में कोई असर नहीं है। तेरे जैसा
بتی بجھ جائے، پھونک دے موم بتی بجھ جائے، اور چولہا بجھا ہو تیری بیوی پھونک دے چولہا لہک جائے، جب میاں بیوی کے پھونک کا یہ حال ہے، بجھا دے جلا دے جلا دے بجھا دے، تو غوث اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، مفتی اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، مجاہد ملت کے پھونک کا کیا کہنا، حافظ ملت کے پھونک کا کیا کہنا، مخدوم سنہ کے پھونک کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت محمد رضا کے پھونک کا کیا کہنا۔ اللہ کا شکر ہے 5 منٹ میں تیر بھی منوا دیا، پھونک بھی منوا دیا۔ یاد رکھو میں نے ان سے پڑھا ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے، ملک العلماء سے میں نے حدیث پڑھی ہے، اور ملک العلماء نے ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھی، اور اس مدرسے سے میں پڑھا ہوں جس کی بنیاد اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ آرا میں مدرسہ فیض الغرباء آرا 140 برس پہلے اعلیٰ حضرت نے اس میں بنیاد رکھی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے میرے استاد کے سر پہ پگڑی باندھی، ان سے میں نے پڑھا۔ میں نے سرکار شیخ علی رحمت اللہ علیہ مظفر پوری جیسے ولی کی خدمت کیا ہے، پاؤں ٹیپا ہے انہوں نے، میرے پیٹھ پر ہاتھ دیا ہے، اور میں نے شیر بیٹا علیہ سنت مولانا حسمت علی خان رحمت اللہ علیہ کا 2 ہفتہ خدمت کیا ہے۔ جب یہ بیمار ہو کر آرا میں آئے تھے وہ میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، تو میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، کیا کہ پیر کے مخالف نہیں، مگر گنجیڑی پیر کو پٹک کے جان مار دیں گے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ شیر سنیے، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نہ بلال جیسی کسی کی اذان ہے، نہ حسین جیسی کسی کی نماز ہے۔ نماز دیکھنا ہے تو بلال کو دیکھو، اور نماز دیکھنا ہے تو کربلا کے حسین کو دیکھو۔ اور وہی ڈاکٹر اقبال دوسری جگہ لکھتا ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، دنیا کے تمام سجدے ایک طرف اور حسین کے 10ویں محرم کا ایک سجدہ ایک طرف، سب پہ بھاری رہے گا۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یزید سے اندرونی طور پر لنک رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہت اچھا، اور کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، اتنی کوشش کر رہے ہیں یزید کو جنت میں لے جانے کے لیے کہ اتنی کوشش تو اپنے باپ کو بھی لے جانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یزید سے ان کا تعلق کیا ہے کہ ہاتھ پہ دھو کے جنت میں لے جانے کے پھر بڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر مسلمانوں کے ڈر سے وہ یزید کا سپورٹ نہیں کر رہے۔ ویسے ایک ڈاکٹر ذاکر حسین نائک نکلا ہے جس کو نوجوان بہت مانتے تھے، مگر کچھ دن سے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہہ دیا کہ حسین ناحق پر تھے، یزید حق پر۔ تب نوجوانوں کی آنکھ کھلی کہ ارے سیارا ہوئے ہو، سیارا ہوئے ہو، ایس بدل لے با چشمہ پیک پہن کے مار پیا تھا، یہ ہے پنڈت شیو شیو ہری، میں رام رام بغل میں کیا کہنے۔ کلکتے میں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، ایک صاحب نے تقریر میں کہا کہ امام حسین سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ کیا کہ امام حسین سے بھول یہ ہو گئی کہ جان بچانے کے لیے شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے،
اگر کسی کی جان بچ جائے آپ کے جھوٹ بولنے سے تو آپ جھوٹ بول کر جان بچا دیجیے، پرمیشن ہے۔ تو امام حسین کو جھوٹ بول کے بچا لینا چاہیے تھا۔ 72 کی جان چلی گئی، امام حسین اگر جھوٹ بول دیتے 72 کی جان بچ جاتی۔ جب ایک جان کو بچانے کی اجازت ہے تو 72 کو بچانے کی اجازت نہیں ہے۔ بظاہر اس سوال میں دم ہے، ہاں خالی راہل کہنے سے نہیں ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے کہا امام صاحب سے بہت بڑی بھول ہو گئی، جھوٹ بول کے جان بچا لینا چاہیے تھا 72 آدمی کا۔ وہ جب نیچے اترا تو ہم بیٹھے، ہم نے کہا مولوی صاحب جائیے گا مت، جواب نقدہ دے کے جائیے، ہار ہم نہیں رکھتے۔ بھول امام حسین سے نہیں ہوئی، بھول آپ کے ابا جان سے ہوئی، جو آپ جیسے نالائق اولاد کو پیدا کیا۔ پوری زندگی تمہارا باپ روتا ہوگا کہ اس بےہودہ کو میں نے کیوں پیدا کیا۔ امام حسین نے جھوٹ بول کر جان کیوں نہیں بچایا، یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ میں تم کہنا چاہتے ہو، جواب سنو۔ کیا بات، آج عالم سے جاہل بڑا ہو گیا، جیسے انڈا پہ ہاتھی بڑا ہو گیا۔ امام حسین کو مسئلہ بتا رہا، مسجد کے امام کو نہیں، امام حسین۔ ہم نے کہا اچھا سنو مولوی صاحب، جبریل ان کے نانا کے پاس آتے تھے کہ تمہارے نانا کے پاس؟ نہیں آتے تو تھے انہیں کے نانا کے پاس۔ ہم نے کہا قرآن ان کے نانا پر اترا کہ تمہارے نانا پر اترا؟ آگے نہیں اترا تو انہیں کے نانا پر۔ ہم نے کہا شریعت کا قانون ان کے نانا کے گھر میں سیٹ ہوتا تھا کہ آپ کے نانا کے گھر میں؟ آگے نہیں، سیٹنگ تو ان کے نانا گھر میں۔ ہم نے کہا جبریل وہاں آئے، قرآن وہاں اترا، مسئلہ سیٹنگ وہاں ہوئی، تو وہ مسئلہ بیسی جانتے تھے کہ تم بیسی جانتے تھے۔ یہی بات تو ہم بول رہے ہیں کہ امام حسین کو جھوٹ بول کر جان بچا لینا چاہیے۔ ہم نے کہا جواب سنیے، آپ بھی سنیے۔ میں نے کہا امام حسین کو یہ مسئلہ یاد تھا، بھولے نہیں تھے۔ ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، 72 کی جان بچ جاتی ہے، مسئلہ ان کو معلوم تھا۔ لیکن امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا، 72 کی جان بچائی جائے یا قیامت تک نانا کی امت کا ایمان بچایا۔ امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا، جھوٹ بولنے سے 72 کی جان تو بچ جائے گی، لیکن قیامت تک نانا کی امت شرابی کے اندر میں چلی جائے گی۔ اس لیے حسین نے فیصلہ یہ کیا 72 کو دے کے اسلام کو بچا لیا جائے۔ بہت اچھا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اچھے کھچڑا کے پیچھے ہاتھ دھو کے کہیں پڑا ہوا؟ کھچڑا حرام، کھچڑا ہماری بات کو ہم بتا رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ کربلا کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا، بے شک سن لیجیے علمی بات، یزید کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا، وہ بڑا حسین کا اور عبید کا عاشق تھا۔ اس نے اعلان کیا جو لوگ کربلا میں گئے تھے، جو لوگ سپورٹ کیے تھے، جو لوگ اچھا سمجھتے تھے، جہاں ملے پکڑ کے مارو۔ اعلان کیا پکڑو مارو۔ اب پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اب جس کو جہاں موقع ملا یزیدیوں کو بھاگنا شروع کیا، تو چل میں آیا، میں چل تو آیا، بھاگ تو بھاگ، بھاگ بھاگ، جس کو جہاں جگہ ملی بھاگ۔ آپ کو معلوم ہے 3 جہاز ہندوستان میں بھگیڑو آئے تھے، جو میں نہیں کہتا، اقبال اعظمی جو کلکتہ میں حیات کے نقش حیات کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا تاریخ کے حوالے سے کہ 3 جہاز یزید کے سپورٹر مختار کے سپاہی کے پٹائی کے مارے انڈیا بھاگ گیا پانی کے راستے سے۔ 3 جہاز، یہ جو کھچڑا ملیدہ شربت بند کر رہے ہیں اسی بھگیڑو کی اولاد ہے، اسی بھگیڑو کی اولاد ہے۔ ان کے باپ دادا نے حسین کا پانی بند کیا، یہ شربت بند کر رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا نے حسین کا کھانا بند کیا، یہ کھچڑا بند کر رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں، رہتے ادھر ہیں، کام ادھر کا کرتے ہیں، رہتے کیا نقطے کی بات ہے بابا، ورنہ بتائیے کھچڑا میں خرابی کیا ہے؟ میں نے ایک وہابی سے پکڑ کے پوچھا تھا کھچڑا حرام کہا؟ ہم نے کہا اس میں حرام کیا چیز ہے، بولو ہم نکال دیں گے۔ 80 روپیہ کلو باسمتی چاول حرام ہے؟ آتے نہیں۔ کہا 70 روپیہ کلو چنا کا دال حرام ہے؟ آتے نہیں۔ کہا ٹاٹا کا نیمک ڈالا حرام ہے؟ کہا کلکتہ سے گرم مسالہ لائے حرام ہے؟
600 रुपया किलो खाटी घी डाला हराम है। कहा बीवी नहा धो के पकाई हराम है। कहा बर्तन मांस धो के बनाया हराम है। कहा चूल्हा लीप पोत के बनाया हराम है। कहीं सब सामान अलग अलग हराम है। आगे नहीं, क्या सबको फेंक के बना दिया खिचड़ा, सब क्या हराम हो गया। चावल हराम नहीं, दाल हराम नहीं, नमक हराम नहीं, घी हराम नहीं, मसाला हराम नहीं, बीवी हराम नहीं, बर्तन हराम नहीं, चूल्हा हराम नहीं, खिचड़ा हराम क्यों हुआ? क्या बात है? जल्दी बता, वरना बहुत मार मारूंगा। मेरा मकान आ रहा है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है तो पैसेंजर कांपते हैं कि जल्दी भागे, बड़ी टेढ़ी जगह है। बहुत मार मारूंगा। मुसलमान हराम खाते हैं, बोल दिया हराम है, सब मुसलमान हराम खोर हैं। जल्दी बताओ। कहा असल में इसमें हराम कोई चीज नहीं है। कभी हराम हुआ क्या? कहा उसको बना के आगे रख के जो आप दुआ कर दिया इसीलिए हराम हो गया। हमने कहा बात समझ में आ गई। खिचड़ा आगे दुआ किया गया हराम, मरीजा आगे दुआ किया गया हराम, शरबत आगे दुआ किया। एक बात हम बोलते हैं, आगे रख के दुआ करने से वो चीज हराम हो गई। हमने कहा तुम्हारे अब्बा मरे, कफन पहने, खाट पर लेटे, इमाम साहब दुआ किए, आगे तुम्हारा बाप दुआ किया, तुम्हारा बाप भी हराम। खिचड़ा आगे दुआ किया हराम, मलीदा आगे दुआ किया हराम, जर्दा आगे दुआ किया हराम, हलवा आगे दुआ किया हराम, मुर्गा आगे दुआ किया हराम, तुम्हारा बाप आगे दुआ किया हराम। बोल तेरा बाप हराम है, तू हराम की औलाद है। कसम खुदा की छिछुंदर गले में अटका दूंगा, न उगले बनेगा न निगले बनेगा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तकरीर अभी मैंने शुरू नहीं किया है। शहादत की तकरीर 1400 बरस से लोग कर रहे हैं, खत्मे न हुई, एक रात में हम का बयान करेंगे। बस मोटी मोटी बात सुनिए। अच्छा, हुसैन से और यजीद से जो झगड़ा हुआ, ये झगड़ा किस बात पे झगड़ा था? मकान का, दुकान का, खेत का, खलिहान का, गाड़ी का, बाड़ी का, थाली का। ये झगड़ा किस बात का था? झगड़ा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था, यजीद का कहना था मेरे हाथ पर हाथ रख के आप हमको खलीफा मान लीजिए। हुसैन ने कहा तू बेनमाजी है, तू फासिक है, तू फाजिर है, तू शरीयत में मुदाखलत करता है, तेरा मेरे हाथ तेरे नापाक हाथ में नहीं जा सकता, मैं तुझको खलीफा नहीं मान सकता। ये हाथ नाना के पाक हाथ में गया है, शराबी के नापाक हाथ में नहीं जाएगा। मैं तुझको खलीफा नहीं मानूंगा, बेनमाजी खलीफा नहीं होगा, शराबी खलीफा नहीं होगा, जुआरी खलीफा नहीं होगा, फासिक खलीफा नहीं होगा, फाजिल खलीफा नहीं होगा। आज जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, हर जगह खलीफा देखिएगा, अढ़ाई गज का पगड़ी, एक हाथ में डंडा, धोती में खलीफा, लुंगी में खलीफा, पैजामे में खलीफा, पैंट में खलीफा, दाढ़ी हो तो खलीफा, न हो तो खलीफा, चुल्लू पी के उल्लू खलीफा, नमाज नहीं पढ़ता खलीफा, गाड़ी पी रहा है खलीफा, गांजा पी रहा है खलीफा। अरे नाम सुनेगा, सोमारू खलीफा, मंगरू खलीफा, मुदन खलीफा, जुमराती खलीफा, जुम्मन खलीफा, ईदन खलीफा, बकरीदन खलीफा, अतवारू खलीफा। हम होते तो तुरंत मान लेते, आपको नहीं कहता हूँ, हम होते तो क्या है, हम तो देखा है। सिल्लीगुड़ी कोर्ट में जाइए, सिल्लीगुड़ी है, 2 पूड़ी 2 जलेबी खाइए, एक प्यारी चाय पी जा दीजिए, आपका मकान उनको लिख दिया, उनका मकान उनको लिखवा दिया। बाहर में आके बोलता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे झूठा, तू तो पूरी पर झूठ बोल रहा है, बोलता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे हुसैन ने तो अपना कुंबा कटा दिया, मगर गलत को सही नहीं कहा और सही को गलत नहीं कहा। आईने जमा मरता अब कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों तो आती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान क्या कह रहे हैं, बोलो कह रहे हो, या रसूल अल्लाह,
बंगाल झारखंड चलो, हम तो सब जगह जाते हैं आपकी दुआ से, सब जगह जाता हूँ जल से, एक जगह नहीं गया जान लो, अल्लाह न करे वहां जाए। सब जगह में गया, देहातों में चलिए करके आप हमको दिखा दें, हम आपको दिखा रहे हैं देहात का। मैं खाली तकरीर नहीं करता, मैं पूरे इलाके का पोस्टमार्टम करता हूँ। मेरी निगाह बहुत तेज है, मैं एक एक चीज को बहुत गौर से देखता हूँ और उस चीज पर मैं पीएचडी करता हूँ, तहकीक करता हूँ। देहात में चलिए, पंचायत बुलाइए, एक खिली कहीं नहीं, मुखिया जी खिला दीजिए, उधर हो गए, अब दो खिली की खिला दें, इधर हो गए। एक खिली कहीं नहीं, दो खिली कहीं पर झूठ बोल गया, वाह रे मेरा हुसैन, 72 आदमी को लुटा दिया करबला में, लेकिन खुदा की कसम गलत तो सही नहीं कहा, सही को गलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए खुदा होने का दावा किया है लोगों ने, लोगों ने, और नबी होने का भी दावा किया है ना, मगर हुसैन होने का दावा आज तक कोई नहीं किया। आप लोगों ने गौर किया है? क्या नुकता है? काहे हुसैन होने में बड़ा मुश्किल है, वतन छोड़ने होगा, गांव छोड़ने होगा, बेटा देने होगा, जवानी देनी होगी, भूखा रहना होगा, प्यासा रहना होगा, बर्छी खाना होगा, भाला खाना होगा, तड़पना होगा, कुर्बानी देनी होगी, और ये बहुत मुश्किल है। तब ने डॉक्टर इकबाल ने कलम तोड़ दिया, शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन को लालच दिया, हुसैन ने कहा कि नहीं, बिका हुआ माल दोबारा नहीं बिकेगा, नाना के हाथ में बिक चुका है, दोबारा नहीं बिकेगा, एक माल एक जगह बिकेगा। यजीद ने इजाजत दिया तो हुसैन ने क्या कहा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, देगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी नेता हमारा। न हुसैन बिकने वाला माल है, न हुसैन दबने वाला माल है, जो पक्का हुसैनी है न बिकेगा न टूटेगा। क्या नुकता है, सब जंगों को हम भूल गए, करबला क्यों याद है? इस्लाम की जंगे करबला इस्लाम की पहली जंग है ना आखिरी जंग है? ना आखिरी जंग है ना पहली जंग, याद करो। पहली जंग जंगे बद्र है, दूसरी जंग जंगे खंदक है, तीसरी जंग जंगे उहद है, इसके बाद भी जंगे हुई है, न पहली है न आखिरी है, लेकिन सब जंगों को भूल गए, करबला क्यों याद है? क्या बात, तो सब शहीदों को भूल गए, हुसैन क्यों याद है? याद है। अब वही मैं बात अब बताऊंगा कि आखिर वो क्या खास बात है करबला में जो भूला नहीं जाता, और वो क्या खास बात है हुसैन में जो भूले नहीं जाते। करबला एक मैदान का नाम है, करबला को समझ लो तो इस्लाम समझ में आ जाएगा, करबला नहीं समझोगे तो रगड़ के पेशानी और कतरा पोत लो, इस्लाम समझ में नहीं आएगा। करबला समझो, इस्लाम समझना है, करबला को समझो। और तुम करबला में तुम जो बोलो हम न दिखा दे तो मौलवी नाम नहीं, मेरा दावा है, आप जो बोलिए हम दिखा दें करबला। नमाज देखना है करबला चलो, तिलावत देखना है करबला चलो, रोजा देखना है करबला चलो, जुल्म देखना है करबला चलो, सब्र देखना है करबला चलो, जवानी कैसे लुटती है देखना है करबला चलो, बुढ़ापा कैसे कुर्बान होता है देखना है करबला चलो, तीर कैसे खाया जाता है करबला चलो, बच्चा कैसे लुटाया जाता है करबला चलो, जवानी कैसे लुटती है, ऐसे मुसीबत को देखना है तो करबला चलो। एक करबला हर सवाल का जवाब। बेशक आओ करबला में क्या है देखोगे जी, यही बैठे बैठे दिखा दें। तिलावत कुरान देखना है करबला चलो, तिलावत कुरान देखना है करबला चलो। कुरान तो हमारे पास भी है, कई दिन पढ़ते हो, बोलो सब बोलो। 8 आना मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता, और नहीं तो बोलो अभी हम पूछ रहे हैं यहीं पर
फिजिकल इंटरव्यू, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, बंगला मीडियम से पढ़ते अपने बच्चे पढ़ाते, कुरान मीडियम से कौन पढ़ाएगा? बोलो। 8 आना पढ़ना नहीं जानता, 4 आना पास, निकल के 12 आना। तू आना कुरान पढ़ के उल्टा समझा रहा है। देवबंदी वहाबी तबलीगी तकलीफी मौजूदी मर्दूदी इदाऊ तबाह किए हुआ, यो तबाह किए हुआ। पूरा कुरान पढ़ के क्या समझा रहा? बोले हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह, तुमरे तरह से। उनको देखा तो सहाबी हो गया, तुमको देखा तो वहाबी हो गया, कैसे तुमरे तरह है? उनको देखा तो जन्नत मिल गई, तुमको देखे तो यहाँ से किशनगंज तक दौड़ते रहे, प्यारी चाय न मिले। दूर तरफ है, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारे बदन को मक्खी रोज लेट्रिन करती है। उनको मच्छर कभी नहीं काटा, तुमको रोज इंजेक्शन देता है। तो थूक दे हजरत अली की आंख में तो आंख की बीमारी ठीक हो जाए, तुम थूक दो बढ़िया आंख में तो जय बंगला की बीमारी हो जाए। वो खारा पानी में कुआं में थूक दे तो पूरा तबर्रुक हो जाए, सहाबा तबर्रुक बना के पीने। अब तुम अपने घर के घड़ा में थूको तो बीवी बच्चे पीने के लिए तैयार नहीं। हुजूर जाबिर के आटा में थूक दे तो रोटी बढ़ जाए, आटे में थूक दे तो बोटी बढ़ जाए, रोटी घटे ना बोटी घटे ना बोटी घटे ना रोटी घटे। सहाबी खिलाते खाते परेशान, सहाबा खाते खाते परेशान। ये हाल है हमारा, मगर मेरा हुसैन आगे आगे है। एक जगह से कुरान पढ़ने की आवाज आई तो हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ने लगा। कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ नादानो, हुसैन का सर जब धड़ में था तब भी कुरान पढ़ता था, और हुसैन का सर धड़ से अलग हो गया है तब भी कुरान पढ़ रहा है। मुसलमान का सर धड़ में रहेगा तब भी कुरान पढ़ेगा, मुसलमान का सर धड़ से अलग हो जाएगा तब भी कुरान। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुसैन कटा के सर कुरान पढ़े, हम लोग बचा के सर नहीं पढ़े, हम लोग बचा के भी नहीं पढ़े, कटा के। और हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ के क्या बताया? ए मेरे नाना को मुर्दा कहने वाले झूठे, जब उनका नाती जिंदा है तो उसका नाना कैसे मर गया रे? बरेली से आला हजरत बोल उठे, चित जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने कुरान पढ़ के बता दिया कि जब उनका नाती जिंदा है तो उसका नाना कैसे मर गया। और कि मुसलमान कुरान कभी नहीं छोड़ेगा, सर धड़ में रहेगा तब भी कुरान पढ़ेगा, और सर धड़ से अलग हो जाएगा तब भी कुरान। दिखा दिया मैंने तुमको कुरान कैसे पढ़ा जाता है। अब देखोगे रोजा कैसे रखा जाता है। करबला चलो, रोजा दिखावे करबला वालों, तुम दूध पराठा खा के सेहरी करते हो, करबला वाले 2 चुल्लू पानी पी के सेहरी किया। तुम रूह अफ़ज़ा से रोजा खोलते हो, करबला वालों ने 3 दिन के बाद मुहर्रम के 10वीं को शहादत के जाम से रोजा खोला। हमारे यहाँ जवान नहीं रोजा रखते हैं, 35 साल का करियर जवान, पीरो 4 बघारो 5। रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, ईमान की ताकत से। 35 साल का नौजवान रोजा नहीं रखता है, मगर वाह रे करबला 6 माह का लिए कर रोजा रखा। क्या कहना, दूध पराठा खा के नहीं रोजा रखते, करबला वाले ने 1 चुल्लू पी के से पानी पी के से किया। तुम रूह अफ़ज़ा और 1 सेरी इफ्तार खा
سے روزہ رکھتے؟ کربلا والوں نے ایک شام شہادت سے روزہ کھولا. ایک کربلا، نہ تیری نماز کا جواب، نہ تیرے تلاوت قرآن کا جواب، اور نہ تیرے روزے کا جواب. 6 ماہ کا علی اصغر روزہ رکھا. 85 سال کے حبیب بن مظاہر جیسے بوڑھے نے روزہ رکھا. عباس علمبردار نے روزہ رکھا. قاسم جمع سال نے روزہ رکھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کئی قسم کا روزے دار ہم جانتے ہیں. بسم ربک الذی خلق، کیا مانے گا؟ پڑھیے. پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھیے. ابھی نماز کا حکم نہیں، ابھی روزے کا حکم نہیں، ابھی حج کا حکم نہیں، ابھی زکات کا حکم نہیں. سب سے پہلا خدا کا حکم غار حرا میں یہی آیا ہے، پڑھیے. پڑھیے. پڑھیے گا تب نہ ڈاکٹر بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ ماسٹر بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ وکیل بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ بیرسٹر بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ پروفیسر بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ دانشور بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ مولانا بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ مفتی بنیے گا، پڑھیے گا تب نہ قاضی بنیے گا. نہیں پڑھیے گا تو خاک بنیے کہ پتھر بنیے گا. جس تعلیم کی کو قرآن نے اپنا پہلا سبق بتایا، آج ہم لوگ اسی پڑھائی سے دور ہیں. مسلمان جھٹ گئے، مسلمان مٹ گئے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. حکومت کے بدلنے سے تمہاری حالت نہیں بدلے گی، یہ غلط سوچ رہے ہو. جھنڈے بدلتے رہیں گے، ڈنڈے بدلتے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کا حالت نہیں بدلے گا جب تک مسلمان اپنے حال کے بارے میں خود نہیں سوچے گا. دوسرے کو غلط کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی حالت کو بدل دے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے بوڑھے اور بچوں کے گارجین ایک بات سنو، کھانے پر کم خرچہ کرو، پینے پر کم خرچ کرو، کپڑا پر کم خرچ کرو، اور وہی پیسہ بچا کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. یاد رکھو وقت جیسا آ رہا ہے، کمپیوٹر کا وقت ہے نا، بس بہت جب ایسا وقت آ رہا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے بھی میٹرک پاس ہونا کمپلسری ہو جائے گا. میٹرک سے کم کو بھیک نہیں ملے گی. مولانا آپ ہیں کون سے گھر میں؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، آپ ہیں کہاں؟ آنکھ کھول کر دیکھیے، دنیا چلی گئی، آپ ابھی آنکھ مار رہے ہیں. ہوش میں آئیے، ہوش بھائی. کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بیل گاڑی کا زمانہ ختم ہو گیا. اب بیل گاڑی کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. دنیا مٹھی میں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اگر آپ نے تعلیم نہیں حاصل کیا، دنیا بہت آگے بڑھ جائے گی اور آپ پیچھے رہ جائیے گا. زمانہ کو اگر نہیں پکڑیے گا، زمانہ بہت آگے نکل جائے گا اور آپ بہت پیچھے رہ جائیے گا. اب بھی وقت ہے مسلمانوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، وکیل بناؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو مولانا بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے سب کو مفتی بناؤ، لیکن سب کو مسلمان بنا کر انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ. درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، نہ زمانے نے زمانہ یہ دکھایا ہوتا. کتابیں چھانٹ دی تم نے تو فلسفہ انگلش کی، ہاتھ دھولے شری خدا کو لگایا ہوتا ہے. روح افزا سے روزہ کھولتے ہیں، کربلا والے شہادت کے جام سے روزہ کھولتے ہیں. ایک کربلا نہ تیری نماز کا جواب، ایک کربلا نہ تیرے روزے کا جواب. سنو گے تقریر؟ جی مت کر بولو بھائی کیا بات. اچھا پانی جب نہ ملے وضو بنانے کے لیے تو آدمی کو کیسے نماز پڑھنا ہوگا؟ تیمم. جوڑ سے بولو. تیمم نہیں، تیمم. کیا کرو گے؟ اچھا لو ہاتھ کرو گے لکڑی سے، سوکھی مٹی سے، گیلی مٹی سے. کربلا میں سوکھی مٹی تھی کہاں؟ کربلا میں شہیدوں کے خون سے مٹی گیلی ہو گئی تھی. پانی نہیں تھا کہ وضو کرتے، مٹی سوکھی نہیں تیمم کرتے، اور ہاضا بھی تو سلامت نہیں تھے کہ مسح کرتے. مگر واہ رے امام حسین اور کربلا والے، کربلا میں نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی جو وضو سے بے نیاز اور تیمم سے بے نیاز. ایسی نماز پڑھی جو وضو سے بے نیاز اور تیمم سے بے نیاز. اور اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو نماز عشق کہتے ہیں، اسی کو نماز محبت کہتے ہیں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. مسجد کے چھت کے نیچے
नमाज पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन शिव जी की तलवार के नीचे नमाज पढ़ना हुसैन इब्न अली का काम है। मखमल के मुसल्ले पर सजदा करना बहुत आसान है, लेकिन करबला के कंकड़ वाली जमीन पर जालिम के तलवार के नीचे सजदा करना हुसैन का काम है। तब न शायर ने कहा शमशीर बकफ कातिल है खड़ा। क्या बात, रामपुर साहब शायरी सुनिए, मेरी शायरी नहीं है ना ना, हमको ये हम ये जानते हैं, किसी शायर ने कहा बहुत अच्छा है। शमशीर बकफ कातिल है खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। शमशीर बकफ कातिल है खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीन करबो भला इस शान का सजदा खेलने। जालिम तलवार लेके खड़ा है, साबिर है कि सजदे में पड़ा। दुनिया सजदे पे नाज करती है, सजदा इमाम हुसैन पे नाज करती है। अब अच्छा नमाज कैसे पढ़ा जाता है? तयम्मुम करके या वुज़ू करके कैसे नमाज पढ़िएगा? जल्दी बोलिए। नियत बांध के क्या कीजिएगा? अरे मारा मारी कीजिएगा, पीटा पीटी क्या कीजिएगा? बोलिएगा जल्दी से। नमाज में दाखिल हो गया है ना भाई? रात भर दिन भर नमाजें पढ़िए कि निकलवो कीजिएगा। कैसे निकलिएगा? नमाज से निकलना होगा तो क्या कीजिएगा? पीटा पीटी मारा मारी क्या कीजिए? बोलिए सलाम करें, माशाअल्लाह। नियत बांधा, नमाज में दाखिल हुए, सलाम करें, नमाज से बाहर हुए। अब जरा करबला चलो, 82 जख्म हुसैन के ऊपर लगे हैं। 10वीं मुहर्रम को घोड़े से गिरे, नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, क़याम किया, क़िरात किया, रुकू किया, सजदा किया, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि हुसैन ने सलाम कब फेरा। कोई माई का लाल बता दे तो मैं उसको अपना उस्ताद मानूंगा। तारीख बता रही है कि हुसैन ने सजदा किया, यहाँ तक तो मालूम है, लेकिन सजदे से सर नहीं उठाया और सलाम नहीं किया। इसका मतलब कि हुसैन ने आज से पौने 100 साल पहले करबला की जमीन पर 10वीं मुहर्रम को जो नमाज शुरू किया था वो नमाज खत्म नहीं हुई है। आज भी मेरा हुसैन सजदे में है, कल भी मेरा इमाम सजदे में। आज भी मेरा हुसैन सजदे में और कल भी मेरा इमाम सजदे में था, इसलिए कि सलाम नहीं फेरा है। जब सलाम नहीं फेरा है तो नमाज में है। कल क़यामत के दिन जब सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो हुसैन सजदा से सर उठा के सलाम फेर कर नमाज को मुकम्मल करेंगे। ऐसी नमाज जो शुरू हो करबला में, खत्म हो क़यामत में। क्या बात! सबने डॉक्टर इकबाल ने कलम तोड़ दिया, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीरान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीरान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से लिख दिया। लेकिन जब मैं मदरसा फैज़ुल क़ुरबा आरा में दाखिला लिया, 12 साल पढ़ने के बाद आदिम फाजिल मुफ्ती की डिग्री की लिया, तब बुजुर्गों की चूतियां मैंने सीधी कि उलमा की खिदमत की, तब मुझको पता चला कि ये बच्चों का खेल नहीं है। हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्का से करबला जा रहे थे तो वो ज़बान हाल से कह रहे थे करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। तो मैंने आलिम तसव्वुर में इमाम हुसैन के रूह से पूछा, हुजूर जब दूर है तो मत जाइए। तो इमाम हुसैन ने ज़बान हाल से जवाब दिया, करबला नहीं जाएंगे तो नाना का दीन कैसे बचेगा? करबला नहीं जाएंगे तो नाना की शरीयत कैसे बचेगी? करबला नहीं जाएंगे तो नाना का मजहब कैसे बचेगा? करबला नहीं जाएंगे तो गुनहगार उम्मत कैसे बचेगी? करबला नहीं जाएंगे तो कुरान की हुर्मत कैसे बचेगी? करबला नहीं जाएंगे तो काबा की अजमत कैसे बचेगी? इसलिए करबला दूर है जाना जरूर। तब बात समझ में आई कि मुसलमान पागल नहीं है जब करबला की बात पगला है, और पागल भी है तो हुसैन का पागल है, दुनिया का पागल नहीं है। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कुछ काम करें। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कुछ काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हुसैन की याद बनाने वाले सिल्ली गोरी के बाहोश मुसलमानों, अंजुमन खिदमत खल्क के अराकीन सदस्य बेटी मेंबरान, बड़ी मेहनत किया आपने, लेकिन आप लोग कम मेहनत किया। किलो जलसा सजा देते, पिंडाल लगा देते, बत्ती जला देते, माइक लगा देते, हम लोग को बुला लेते, आप लोग अइबे न करते तो हम लोग किसको सुनाते? बोलिए खूटी खम्बा को बोलो। तो जलसा करके इन लोगों ने खिदमत की है दीन की, और जलसे में आकर के आपने खिदमत की है दीन की। हर आने वाले ने दीन की खिदमत की है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, पढ़ा लिखा हो या अंगूठा छाप हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब लोगों ने इस जलसे में हिमायत किया है। किसी ने जबान से हिमायत किया, किसी ने उलमा की खिदमत करके हिमायत किया, किसी ने पैसा दे के हिमायत किया, कोई दौड़ के, कोई मेहनत करके, कोई सजा के, कोई रचा के, सबने किसी किसी तरह से
یاد حسین ذکر حسین نظر حسین بنایا ہے. کیا کہنے. اللہ آپ کے اس نذرانے کو قبول فرمائے اور کربلا کے امام آپ کے عطیہ کو قبول فرما لے تو ہم سمجھیں گے ہمارا آنا کام کر گیا, آپ کا بلانا کام کر گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء نے جو خطاب کیا, شعراء نے جو نظم پڑھا, جن لوگوں نے جو کچھ بھی نظم میں نثر میں نذران عقیدت پیش کیا اسے قبول کیجیے اور اس پر عمل کر کے غلام غوث نہیں کوئی بن سکتا مولانا, غلام غوث بن جائے تو قسمت. اب کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بن سکتا ہے, اعلیٰ حضرت کا غلام بن جائے تو اس کی قسمت کی معراج ہو جائے. حسین کی یاد بنانے والوں, حسین کی نظر کرنے والوں, اللہ تمہیں اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال اسی طرح بڑھ چڑھ کر یاد حسین ذکر حسین نظر حسین پیغام حسین کی محفل کو منعقد کرو, علماء کو بلاؤ, علماء کی خدمت کرو, خود قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, خود ایک بنو اور دوسروں کو ایک بناؤ, خود نیک بنو دوسروں کو نیک بناؤ, اپنے چہرے پر نبی کی سنت سے بڑھاؤ. سنی ہو نا, سنی ہو کہ نہیں؟ بالکل. سنی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی صاحب قبلہ نے بمبئی کے دوست پوچھا تھا آپ نے سنی ہے؟ بولے ہاں. بولے سنی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اٹھا کہا کہ جو سن ہو گیا وہی سنی ہے.